घटिया किस्म के सड़क मरम्मत के काम करने को लेकर इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक में रामगंज 1 नंबर ग्राम पंचायत के बगलादांगी बूथ के कदमगाछी गांव के दक्षिण पारा में अमादेर पाड़ा अमादेर समाधान योजना के तहत सड़क मरम्मत के काम किया जा रहा है, लेकिन गांव वालों ने उस मरम्मत कार्य को निम्न स्तरीय काम करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि काम तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो रहा है। रेत की जगह मिट्टी इस्तेमाल करने और घटिया क्वालिटी के पेवर ब्लॉक लगाने के आरोप लगे। इसके साथ ही गांव वालों ने काम शुरू होने से पहले प्रोजेक्ट से जुड़े इन्फॉर्मेशन बोर्ड न लगाने पर भी गुस्सा जताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि करीब 6 लाख रुपए की योजना का काम है, लेकिन बहुत कम काम हो रहा है। आरोपों से इनकार करते हुए ग्राम पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि अंसार आलम ने कहा कि उन्होंने काम के दौरान खुद काम की देखरेख की थी। काम के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और अब आखिरी स्टेज पर शिकायत करना गलत है। उनका दावा है कि काम तय स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर किया गया था और शिकायतें बेबुनियाद हैं। संपर्क करने पर रामगंज 1 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान के प्रतिनिधि रंजीत रॉय ने भी इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर तथा रामगंज 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। हालांकि इस्लामपुर के बीडीओ पिनाकी देवनाथ ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जरूरी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिए हैं। बिल्कुल 6 लाख रुपये का काम, ये देहात गांव आदमी है, सोच समझ के काम करना चाहिए। ये 6 लाख का काम थोड़े ना है, हमको चुतिया बनाता है। ये काम है 6 लाख रुपये का, गांव वाला नहीं बोलता है, इसलिए सब पैसा खा जाएगा। कमाल भी आया था यहाँ। कमाल कौन है? ठेकेदार। ठेकेदार। हाँ, तो हो रहा है, नहीं हुआ काम, खा लिया होगा शायद। मेंबर प्रधान ये नेता ने शायद खा लिया होगा। हम लोग गांव वाला है, हम लोग चूड़ी पहन के बैठा है, क्या ये करेंगे हम? अभी काम यहाँ खराब हो रहा, तो आप लोग प्रधान के पास या स्थानीय जो नेता है उन लोग को बोला है? हाँ, हम लोग का जो छोटा मोटा नेता है उसको बोला है हम लोग, लेकिन शुरुआत नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। क्या करना चाहिए काम को? ये काम बढ़िया होना चाहिए, ये काम बढ़िया नहीं हुआ है। अब तक का काम देखो, अभी रास्ता बाकी है, काम और आगे है, बाकी है कि नहीं बाकी आगे? तो आगे तो देखेगा, कौन सा नहीं देखेगा? ये जगह का नाम क्या है? दक्षिण टोला है, कदमगाछी। कदमगाछी। मदीना मस्जिद। कौन सा बूथ पड़ता है? ये बगलाडांगी में पड़ता है। आपका नाम? आसिरुद्दीन। কাজ ভালো হয় না এখানে, কি হয়েছে? সব খালি মাটি বালু নাই। আর সাইডগুলোতে যেগুলো এটা 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি, ওই 3 যে মানে সাইডগুলো ই করে ঢালাই করে, বাস আর কিছু নাই। তাহলে কি নিম্নমানের কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা নিয়ে অভিযোগ করছেন স্থানীয় মেম্বার বা প্রধান কাউকে জানিয়েছেন? কাকা করে না, ওই নিজেই বুঝবেন না, তার এখানকার নেতাদেরকে জানানো হয়েছে, হ্যাঁ, তারপরেও কাজ হচ্ছে না? তারপরে কাজ হচ্ছে না। কি মনে হয়, কি মানে এটাতে কি কোনো 2 লাখ টাকার কাম হয় না এখানে। 2 লাখ টাকারও হবে না? না, হবে না। কত টাকার কাজ আছে এখানে 6 লাখ টাকার কাজ, এখানে 2 লাখ টাকার কাজ হচ্ছে কিনা সেটাও বোঝা আছে। আপনার নাম? আমার নাম সফিলউদ্দিন, কোন জায়গা এটা? কদমগাছি। করছিলাম এটার জন্য যে এখানে যে কাজটা হচ্ছে, এখানকার যে কাজটা হচ্ছে, কাজটা আমরা ভালো কাজটা দেখতে পাচ্ছি না। এবারে ইঞ্জিনিয়ারকে ঠিকাদারকে ফোন করছি যে শিডিউলটা আনে লাগাও, শিডিউল অনুযায়ী কাম করো। শিডিউলও দেখাচ্ছে না এখানে। যেদিন থেকে কাজটা করছি সেদিন থেকে কালকে পাঠাচ্ছি, লেকিন শিডিউল কিন্তু আসতে পৌঁছায়নি এখনও। তারপরে ইঞ্জিনিয়ার কাছে ফোন করছি, ইঞ্জিনিয়ার ফোন তুলছে না। আমরা কালকে গিয়েছিলাম পঞ্চায়েতেও কিন্তু গিয়েছিলাম, পঞ্চায়েতে গিয়েছি, পঞ্চায়েতেও কিন্তু সেখানে কারো সুরক্ষা আমি পাইনি। তার জন্য প্রেসিডেন্টকে ফোন করেছিলাম। তার জন্য আমরা একটা দাবি রাখছি, কোনটা যে এখানকার যে কাজটা হচ্ছে, যেন এখানকার কাজটা নিজে ভিডিও আসে, কাজটা এখানে তদন্ত করে কাজটা করে। ভিডিওর কাছে আমার অনুরোধ থাকলো যে কাজটা যেন নিজে আসে, কাজটা দেখে। কত টাকার কাজ হচ্ছে এখন তো আমরা খালি শুনেছি যে বলে 4 লাখ, কই বলছে 5 লাখ, কই বলছে 7 লাখ, লেকিন শিডিউলটা আসে পৌঁছবে, তারপরে তো আমরা ঠিক জায়গাটা ধরতে পারবো। মানে কোনো বোর্ড বা কিছু বোর্ড নাই তো, বোর্ড আসলে তো আমরা চুপচাপ থাকবো। কন্ট্রাক্টর কি বলছে? কন্ট্রাক্টর বলছে যে আসবে, আজ হবে, কাজটা করো না, তারপরে বোর্ডটা লাগবে। এখানকার স্থানীয় মেম্বারকে জানানো হয়েছে? মেম্বারকে জানাচ্ছে, মেম্বার বলছে দেখুন তুমি যেভাবে পারো কাজটা করো, আমরা তো জানাইনি। বলছে যে কাজটা যেভাবে ভালো করে করে নাও। হ্যাঁ, করে নাও। তিনি কিন্তু আসেনি, কি এই কাজ দেখতে আসে নাই যে কাজ কিরকম আসে ফের দেখে চলে যাচ্ছে উনি। আচ্ছা, কিছু বলে না? না, কই কিছু বলছে। কি মনে হয় তাহলে কি এই কাজে দুর্নীতি থাকছেই? দুর্নীতি না থাকলে কেন বোর্ডটা এখানে লাগানো হচ্ছে না কেন?
দুর্নীতি না হলে তো বোর্ডটা লাগবে। কাজ যদি সাফা হয় তার জন্য তো আমরা বলছি যে সঠিকভাবে কাজটাকে ইনকোয়ারি হোক, তারপরে কাজটা দিল। আমার এটাই দাবি। এখন এইটাই দাবি হ্যাঁ, আপনাদের? আর কি নাম? কাজটা ইনকোয়ারি হোক। আমার নাম নসরুল মোহাম্মদ। আচ্ছা, কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা অবধি কাজ হচ্ছে? এটা কাজটা হচ্ছে আকবর হাউস সাইফুল। আচ্ছা, কত মিটার? এটা 400 ফিট মনে হচ্ছে। কত মিটার? 400 ফিট। হ্যাঁ, 400 আচ্ছা, ফিট। 400 ফিটে কাজের 6 লক্ষ। টাকা 6 লক্ষ বলছে, কিন্তু টাকা কতটা সেটা আমরা তো এখন বোর্ডটা দেখবো, তারপরে তো স্যার বলতে পারবো। এখন তো আমি বোর্ডটা দেখতে পাইনি। এখানে কাজটা হচ্ছে 6 লক্ষ টাকার কাজ, ঠিক আছে। এই যে কামাল আসছিল ফার্স্ট দিন, আচ্ছা, আসার পরে বললাম কামালদাকে যে তুমি আগে সাইডের ঘাটগুলো আগে বাঁধো, তারপরে বালু দিয়ে কাজটা করো। বালু বিছাই, পানি মারতে হবে, পানি মারে তারপরে ব্লক বিছাইতে হবে। ও কাজটা না কি করেছে, আগে ব্লক বিছাই দিয়েছে, দিতে হবে বালু, দিয়েছে মাটি। এই যে সামনে জুমা ঘরটা আছে দেখেন, একটাও বালু দেয়নি, মাটি দিয়ে কাজটা করেছে। সাইডগুলো ভালো করে বাঁধতে বলছি, সাইডগুলো বাঁধেন দেখেন ভালো করে। এই যে এখানে দেখেন, তাহলে তাহলে কি মনে করছেন যে শিডিউল অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না? শিডিউল তো পাওয়া যাচ্ছে না। শিডিউল কোনখানে আছে না আছে শিডিউল পাওয়া যাচ্ছে না। 3 দিন থেকে বলা আছে যে শিডিউলটা দেন, শিডিউলটা দেন, শিডিউল দিচ্ছেন না। কত টাকার কাজ? 6 লক্ষ টাকার কাজ। আচ্ছা, কোথা থেকে কথা অবধি ছিল এটা? এটা কাজ ছিল এটা কুড়িপড়া টু চৌমাথা, আচ্ছা, ঠিক আছে। কাজ করছে এখানে তো জানে সেপারুল টু এব্রাহিম এব্রাহিম হোম। এব্রাহিম হোম, আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু এখানকার কাজ না, অন্য এখানকার জায়গার কাজ কাজ। না, অন্য জায়গার কাজ। সে আচ্ছা। যাই হোক, জায়গাটার কাজ হোক, কিন্তু কাজটা তো ভালো করে করতে হবে। কাজ একদম মোটেই ভালো হয়নি। এই যে নিম্নমানের আপনি বলছেন, অভিযোগ করছেন নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, এই বিষয়ে কি আপনি অভিযোগ করছেন কোথাও? অভিযোগ করেছি, ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করেছি। আচ্ছা। ইঞ্জিনিয়ার বলছি দাদা এখানে কাজটা ভালো হচ্ছে না, একটু সাইডে আসেন। বলছে আমি সাইডে 2 দিন গেছিলাম, সাইডে আসেনি। 3 দিন থেকে বলছি দাদা কিন্তু বোর্ডটা লাগান, বোর্ডও লাগাচ্ছে না। বোর্ড ছাড়াই কাজ করছে। বোর্ড ছাড়াই কাজ করছে। কত টাকার কাজ কি কিছু পাতা দিচ্ছে না। আচ্ছা, এখন কি চান? এখন চাইছি যে রাস্তা কাজটা ভালো হোক, ইঞ্জিনিয়ার আসুক, ইঞ্জিনিয়ার সাইডে আসে দেখুক কাজটা। আপনি কি মনে কাজ করছেন ভালো যে হচ্ছে, এরকম কাজ হচ্ছে এটা থাকবে না? এই কাজ থাকবে না। এই কাজ মোটেই ভালো হয়নি। দেখেন আপনি ভালো করে দেখেন, সাইডগুলো ভালো করে দেখেন, ফাটে ফাটে গেছে। এটা কদিন যাবে? কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ আলম। ঠিক আছে, কোন জায়গা এটা? এটা কদমগাছির দক্ষিণ টলা, কোন অঞ্চল পড়ে? রামগঞ্জ 1। কে কন্ট্যাক্ট নিয়েছে এটা? ঠিক আছে, কন্ট্যাক্ট নিয়েছে যে বেদবাড়ির কামালউদ্দিন। আচ্ছা, মেম্বারকে বলা হয়েছে? মেম্বারকে কি বলবো দাদা, মেম্বার তো আগে কাজটা বিক্রি করে দিয়েছে। কাজটা কুড়িপাড়া করছে, দক্ষিণ টলা আছে, কাজটা আগের বিক্রি হয়েছে। আমি শুনছি বলে কামালের কাছ তাহলে থেকে। কি আপনি মনে করছেন তৃণমূল থেকে দুর্নীতি করতেছে? দুর্নীতি মানে অনেক দুর্নীতি। এই যে মেম্বার, ওই যে ঠিকাদার, এরা দুর্নীতি করছে। মমতা কাজ ঠিকই দিচ্ছে, নিজের পাড়া নিজের সমাধান। মমতাকে বলছে যে কাজটা খারাপ করে করো, মমতা তো বলছে না, করছে কে? মেম্বার আর যে ওই যে কন্ট্রাক্টর। নির্বাচনের আগে এরকম কাজ করছে কিন্তু নিম্নমানের কাজ, বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? কীভাবে দেখবো দেখেন, এইগুলো তো পার্টি মারে খাচ্ছে। পার্টি কোন মারে খাচ্ছে? এই যে মেম্বারকে নিয়ে, ঠিকাদারকে নিয়ে, নেতাকে নিয়ে, এইগুলোকে মারে খাচ্ছে পার্টি। পার্টি তো ভালোই কাজ করছে। পার্টি মমতাকে বলছে, অভিষেক বলছে যে কাজটা খারাপ করে করেন, নিজের পাড়া নিজের সমাধান। যেই পাড়ায় কাজ নাই সেই পাড়ায় ভালো করে কাজ করো, কিন্তু কাজ তো ভালো হচ্ছে না, মোটেই ভালো কাজ হচ্ছে। দেখেন সামনে ফাটে ফাটে গেছে, দেখেন ভালো করে। এই যে দেখেন, কালকে এটা করেছে, আজকেই ফাটে গেছে। কয়দিন যাবে এটা? 10 দিনও যাবে না। ঠিক আছে। দেখুন, যেদিনকে কাজটা শুরু হয়েছিল আমি ওখানে গেছিলাম। তো ওখানকার নেতৃত্ব যারা আছে ওরা সবাই ছিল। আমি ওখানে বললাম যে যেভাবে কাজ আপনারা ভালো মতো দেখে শুনে করে নেবেন, সবাইকে বলা হয়েছিল। ওখানে যে নেতৃত্ব আছে, যেরকম বাহাদুর দাদু আছে, ওখানকার নেতা আছে, ও ছিল। ও তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটা করেছে। স্থানীয়দের দাবি যে বালির জায়গায় মাটি দিয়ে কাজ করা হচ্ছে, যে কাজটা 6 লাখ টাকার, সেটা 2 লাখ টাকারও হবে না, এমন অভিযোগ করছে। কি বলবেন? ওটা তো 6 লাখ টাকার স্কিমই। যে কাজ করছে 2 লাখ টাকারও কাজ হবে না বলছে। ওটা তো আমি কিভাবে বলবো যে কোনটা মাল কত টাকা? আমি তো আর জানি না, আমি কি মিস্ত্রি? আমি তো সেটা বলতে পারবো না। এবার ওরা যদি অভিযোগ করে সেটা ওদের ব্যাপার, কি কারণে অভিযোগ করছে। কালকে ওরাই কাজে ছিল, সম্পূর্ণ কাজটা করেছে। যারা অভিযোগ করছে ওরা ছিল তো কাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তারা অভিযোগ করছে শিডিউল অনুযায়ী কোনো কাজ হচ্ছে না। শিডিউল যে হচ্ছে মানে শিডিউল অনুযায়ী যে কাজ হওয়ার কথা সেটা কাজ হচ্ছে না। এখন তো কাজটা হয়ে গেছে, আগে তো কি আছে না আছে তো আগেই তো বলতে হবে যে শিডিউল হচ্ছে না, বা বালি দিচ্ছে না, বা মাটি দিচ্ছে না, বা অমুক দিচ্ছে না। যা কাজ যদি শুরু হয় তাহলে শুরুতেই বলতে হবে। আর তারা আগে ঠিক ছিল, এখন কেন খারাপ হয়ে গেল? এমনও অভিযোগ করছে। কথাটা তো আছে ওইখানে, যে যখন কাজটা শুরু হলো, শুরু থেকে শেষ অবধি তো কাজটা হয়ে গেল, ওরাই করালো। এখন অল্প একটু গার্ডওয়ালটা বাকি আছে, ওখানে এসে কি খারাপটা হয়ে গেল? আমি তো সেটা বুঝতে পারছি না। যে
যে গার্ডওয়াল কিন্তু আগে করার কথা সেটা পরে করছে, কিন্তু যেটা করেছে সেটাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ফেটে গেছে। এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? না, যে পেপার ব্লকের মিস্ত্রিরা ছিল ও বলছে যে রাস্তাটা একটু আপ ডাউন আছে। এবার মনে করো ধরো যেটা আপনার 8 ইঞ্চি হাইট আছে, তো 8 ইঞ্চি হাইট যদি দিতে যাই তাহলে কোথাও 10 ইঞ্চি 1 ফিটের উপরে চলে যাবে যেখানে ডাউন আছে। বালিটা যখন লেভেল করবেন, মাটি দিয়ে রাস্তাকে লেভেল করবেন, তারপরে পেপার ব্লকটা বিছাবে, তো কোথাও হাইট হয়ে যাবে, কোথাও ডাউন হয়ে যাবে, তখন আবার ওটাকে ঢালাই করতে হবে। ওই জন্য ওরা বলছে আগে তাহলে বালি দিয়ে ব্লকটা বিছায়, যেখানে যেরকম মাল খাবে সেখানে সেরকম দিয়ে দিবি। তাহলে কি আপনি মনে করছেন কাজ ঠিকঠাক হয়েছে, শিডিউল অনুযায়ী হয়েছে? তা আমি তো দেখতে তো যেতাম, আমিও যেতাম, মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম, কাজ হচ্ছে গ্রামে, কাজ হচ্ছে তো যাবো না, দেখতে যেতাম। কাজ ওখানে তো আমি বলে দিয়ে এসেছি যেভাবে কাজ হয়, যেভাবে আছে আপনারা কাজ বুঝে নেবেন। আমিও যেরকম দেখছি, এর আগে একটা কাজ করেছি ইয়েতে, আপনার কি বলে কুর্মিপাড়াতে 3 লাখ টাকার কাজ ছিল, সেই কাজ ভালো হয়েছে, এটাও আশা করি ভালোই আছে। তারা এমনটাও অভিযোগ করছে যে কাজটা কিন্তু অন্য জায়গার, সেই কাজটা তুলে এখানে আনছে, তারপরেও কাজটা ঠিকঠাক মতো করছে না, তারা হ্যাঁ। নিম্নমানের কাজ করছে। সে নিয়ে তো কোনো অভিযোগ নাই, সেই নিয়ে তো অভিযোগ নেই। এইবার আমাদের স্কিম ছিল 3টার মধ্যে যেখানে 2 লাখ টাকার স্কিম, ওখানে আমি করে দিচ্ছি 3 লাখ টাকার। ওইভাবে ভুলভাল ওটা ওই ইনকোয়ারিতে হয়ে গেছে এরকম। এবার ছিল আমার নিজের রাস্তার মধ্যে ছিল একটা রাস্তা, আমরা পাড়ার সমাধানে সবাই মিলে আমরা করেছিলাম যে আমার একটা নিজের যে রাস্তা দিয়ে আমি যাতায়াত করি ওখানে ধরেছিলাম আমি 3 লাখ, আর যেখানে এখন রাস্তাটা হচ্ছে দক্ষিণ পাড়ায় ওখানে ধরেছিলাম আমরা 4 লাখ। তো ভুলবশত 2 লাখের জায়গা হয়ে গেছে 6 লাখ, 4 লাখের জায়গা হয়েছে 3 লাখ, আমার রাস্তাটা হয়নি। তো আমি চিন্তা করলাম যখন ওখানে 2 লাখ টাকা হয়েছে তো 3 লাখের কাজটা ওখানেই করে দিই। আর এখানে আপনার 4 লাখ টাকা ধরেছিলাম, যে রাস্তাটা ওখানে দেখছি আবার গ্যাপ হয়ে যাবে, তো ওটা ভাগ করে আর কোনো লাভ নাই, 6 লাখ টাকার ওখানেই করে দিলাম। মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে, জনগণ ভোট দিয়েছে, তবে তো আমি মেম্বার হয়েছি। এবার রাস্তা যদি আবার একটা করতে যাই, এক দিয়ে করি আরেক দিয়ে করি, এবার ওইদিকেও খারাপ এদিকেও খারাপ। তা আমি ভাবলাম যে না হলে ওই 6 লাখ টাকার কাজটা ওখানে দিলে ওটা সম্পূর্ণ মেকআপ হয়ে যাবে। ওখানে স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন যে মেম্বার আর কন্ট্রাক্টর মিলে কিন্তু সব দুর্নীতি করছে। না না, এটা দেখেন, এটা ওদের এটা হতে পারে, মনোভাব হতে পারে, কিন্তু এটাতে এটা কোনো ইনভলভ, ভিত্তিহীন। হ্যাঁ এটা ভিত্তিহীন। আর পাশাপাশি কিন্তু তারা বিডিওর তদন্তের দাবি চাইছে। সে দাবি জানাইতে পারে, তারা কেন জানাবে না, অবশ্যই জানাতে পারে। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি বলাডাঙ্গি বুথের মেম্বারের রিপ্রেজেন্টেটিভ কি নাম? আনসার আলম।